Γεια σας. Hola, buenas tardes. Είμαι η Σύση Παπαθανασίου, η Διευθύντρια Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Soy Sisi Papathanasiou, la directora de Letras del Ministerio de Cultura. Είμαι η ίδια συγγραφέας και μεταφράζω. Soy escritora y traductora. Όχι από ισπανικά, No θα del το español. ήθελα πάρα πολύ. Ya me gustaría. Αν αρχίσω να δουλεύω θα τα καταφέρω σε 2-3 Si me χρόνια. pongo en ello, seguramente que en pocos años podría hacerlo, seguramente. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι σήμερα εδώ στην έκθεση Liber της Ισπανίας. Estoy muy contenta de estar aquí en la Feria Liber de Madrid, España. Με τόσο καταπληκτικούς συνομιλητές. Con unos ponentes, unos interlocutores tan estupendos. Τον κύριο Ηλία Καφάογλου, εκ δεξιών. Ηλίας Καφάογλου, a mi derecha. Συγγραφέας και κριτικός λογοτεχνίας. Escritor y crítico de literatura. Συνεργάτη της Διεύθυνσης Γραμμάτων. Colaborador de la Dirección de Letras del Ministerio. Είναι μέλος της Επιτροπής Απονομής των Κρατικών Βραβείων της Ελλάδας. Y a su vez miembro del Comité de Premios Literarios en Grecia. Και βεβαίως η πολύ μεγάλη χαρά είναι ο κύριος καθηγητής Μάκης Μορφακίδης. Y es un grandísimo placer de tener aquí a mi izquierda sentado a profesor Morfakidis. Ο οποίος είναι μια μεγάλη μορφή για τα ελληνικά γράμματα στο εξωτερικό. Que es una gran figura de las letras griegas en el extranjero. Είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδα και υπεύθυνος του Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδα. Es profesor en la Universidad de Granada y encargado responsable del Centro de Estudios Bizantinos y Metabizantinos de la Universidad de Granada. Ένα κέντρο και μία έδρα ελληνικών σπουδών που έχει προσφέρει πάρα πολλά στη διάδοση της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, της ελληνικής λογοτεχνίας και της ελληνικής ιστορίας στην Ισπανία. Un centro, una cátedra que ha ofrecido muchísimo y ha contribuido muchísimo en la difusión y en la producción de las letras griegas, de la presencia de la literatura griega y de la historia griega en España. Είμαστε εδώ σήμερα όλοι με αφορμή την έκδοση αυτής της ανθολογίας. Όχι. Αυτή είναι η καινούρια, αυτής της ανθολογίας διηγημάτων και ποίησης των τελευταίων χρόνων, των τελευταίων κρατικών βραβείων της Ελλάδας στα ισπανικά. Nos reúne hoy aquí la edición de esta antología de relatos y poesía griega de los últimos premios nacionales de literatura en Grecia. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολύχρονης καλής συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας και στο Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Γρανάδας. Y esto es fruto de la excelente colaboración que se desarrolla desde hace muchos años entre el Centro de los Estudios Bizantinos y Metabizantinos y el Ministerio de Cultura de Grecia. Πριν 2 χρόνια εκδόθηκε ο πρώτος τόμος. Hace 2 años se publicó el primer volumen. Και ο δεύτερος. Τώρα και ο δεύτερος που είναι εκεί και τώρα είμαστε στον τρίτο. Y ahora hemos llegado al tercer volumen. Λένε συχνά ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν τη διαφορά. Εγώ θα πω ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες θέσεις είναι αυτοί που κάνουν να γυρίζει η ρόδα. Ο κύριος Μορφακίδης είναι ένας από αυτούς.
Muchas veces se dice que los seres humanos no hacen la diferencia, pero yo soy de los que creen que realmente sí la hacen la diferencia, y el señor Morfakidis es realmente una de estas figuras que hace que las cosas giren o que cambien, que tomen un rumbo determinado, y por eso estamos aquí como estamos. Θα σας παρουσιάσει ο ίδιος τη δουλειά που γίνεται στο Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. Θα σας την παρουσιάσει και πέρα από αυτό το μεταφραστικό project που έχουμε υλοποιήσει με τη συνεργασία τους. Más allá de este proyecto de traducción de estos volúmenes de antologías, el señor Morfakidis nos va a presentar un resumen de la actividad de este Centro de Estudios Bizantinos y Metabizantinos. Ο κύριος Καφάογλου θα σας μιλήσει για αυτό το εγχείρημα της συγκρότησης ενός σώματος κειμένων σε τόμους, βραβευμένων κειμένων της ελληνικής λογοτεχνίας των τελευταίων χρόνων. Y el señor Kaffaoglu, a su vez, nos va a hablar de todo este proyecto de confección de este cuerpo de textos resultados de premios literarios nacionales en Grecia que componen estos volúmenes. Πρόκειται για την πρώτη δουλειά υποδομής που έγινε στο Υπουργείο Πολιτισμού σε σχέση με τα κρατικά βραβεία. Se trata del primer proyecto, diríamos, de infraestructura que se ha construido sobre la base de estos premios literarios desde el Ministerio de Cultura de Grecia. Τα κρατικά βραβεία στην Ελλάδα δίνονται ήδη από το 1936. Premios que se conceden desde 1936. Και παρόλο που έχουμε καταπληκτικούς ποιητές, έχουμε κερδίσει 2 Νομπέλ, Ελίτης και Σεφέρης, τα μεγάλα Νομπέλ της Ελλάδας. Έχουμε και βραβείο Λένιν, Ρίτσος. Έχουμε ποιητές που με σύγχρονους εν ζωή ανάμεσά μας, που διαβάζονται, μεταφράζονται, μυθιστοριογράφους, δοκιμιογράφους, διηγηματογράφους. Ποτέ δεν είχε υπάρξει ένα κόρπους αντιπροσωπευτικό όλης αυτής της παραγωγής, όλης αυτής της δουλειάς που τόσα χρόνια η ελληνική πολιτεία κάνει. Tenemos en Grecia muchísimos poetas destacadísimos, tenemos a 2 premios Nobel, a Seferis y a Giorgos Seferis y a Odiseas Elitis, tenemos también a un premio Lenin de poesía, tenemos también muchos poetas modernos, contemporáneos, mucha gente que escribe relatos, cuentos, novelas, narrativa de todo tipo, pero sin embargo esta es la primera vez, el primer intento que hemos conseguido reunir en un solo cuerpo toda esta producción literaria. Αυτοί οι τόμοι, οι οποίοι υπάρχουν και στα ελληνικά, αλλά έχουν ήδη μεταφραστεί και σε άλλες 8 γλώσσες. Estos volúmenes que evidentemente ya existen en griego, ya están traducidos también en otros 8 idiomas. Είναι το αποτέλεσμα της ουσιαστικής δουλειάς και της πραγματικής επιθυμίας του ελληνικού κράτους. Y es como resultado de un trabajo sustancial y un deseo del Estado griego. Να προωθήσει την ελληνική γραφή με συντεταγμένους όρους στο διεθνή χώρο. De promover la escritura, la narrativa, la literatura griega en unos términos estructurados a nivel internacional. Μέσα από αυτά τα βιβλία μπορεί κανείς να καταλάβει τι γίνεται σήμερα στην Ελλάδα, στο χώρο της γραφής. Y leyendo estos volúmenes, uno se puede dar cuenta de lo que se cuece
hoy en día en Grecia a nivel de escritura. Δεν θα σας πω εγώ τίποτε άλλο για την ανθολόγηση. Yo no me voy a extender más en Θα σας πω όμως για όσους ενδιαφέρονται και για όσους θα μπορούσαν να το μεταφέρουν, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει ένα μεταφραστικό πρόγραμμα, το Greek Lit, το οποίο... Ahora mismo Grecia, pues más allá de lo que hemos hablado hasta ahora, pues decir solamente que Grecia tiene este plan de fomento de la traducción literaria que se llama Greek Lit, το οποίο υλοποιεί το νεοσύστατο Ίδρυμα Ελληνικού Βιβλίου και Πολιτισμού. que lo ejecuta, lo lleva a cabo la nueva fundación del libro griego del Ministerio de Cultura. Με την υποστήριξη των πάντων. Con el apoyo de todo el mundo. Διότι είμαστε πράγματι υπερήφανοι για αυτό το πρόγραμμα. Porque estamos realmente orgullosos de este programa. Έχουμε επίσης ένα άλλο πρόγραμμα υποστήριξης μετάφρασης ελληνικών έργων που έχει σχέση με τα κρατικά μας βραβεία. Ο Υπουργός Πολιτισμού ή Υπουργός Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη, εν προκειμένου, υπογράφει κάθε χρόνο ένα συγκεκριμένο ποσό από 1.000 έως 2.500 ευρώ ως βοήθημα σε κάθε βραβευμένο συγγραφέα για τη μετάφραση του έργου του. Y aparte de la financiación de este programa Greek Lit, hay otra financiación paralela que cada año la ministra de Cultura, Lina Mendoni, firma el apoyo a la traducción de estas obras que se han premiado con los premios nacionales de literatura, con importes que van de los 1.000 a los 2.500 euros. Όποιοι ενδιαφέρονται για πληροφορίες για το Greek Lit, είμαστε στη διάθεσή σας. Μέσω του προγράμματος υποστηρίζεται η μετάφραση ολόκληρου έργου, αλλά και αποσπάσματος δείγματος έργου, ώστε να μπορέσει να προωθηθεί στις αγορές και να κινήσει το ενδιαφέρον εκδοτών. Así que estamos a disposición de todos los profesionales interesados en la traducción, porque este proyecto financia no solamente la traducción de la totalidad de una obra, sino también de un extracto de la obra con el fin de promocionarlo internacionalmente para su traducción. Δεν θα σας κουράσω άλλο, θα δώσω το λόγο στον κύριο Καφάογλου να σας μιλήσει για το εγχείρημα των ανθολογιών, των κρατικών βραβείων και μετά βεβαίως τον κύριο Μάκη Μορφακίδη, ο οποίος θα σας μιλήσει, όπως είπαμε, συνολικά για τη δουλειά που γίνεται στην Γρανάδα. Así que enseguida, ahora no me voy a extender más, enseguida voy a dar la palabra al señor Linas Kafaoglu, que va a hablar sobre este proyecto de la producción de estas antologías. Y luego, a continuación, va a tomar la palabra el señor Morfakidis, que nos va a hablar del trabajo del Centro de Estudios Bizantinos y Neobizantinos en Granada. Σας ευχαριστώ πολύ. Muchas gracias. Πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την ελληνική πρεσβεία στο πρόσωπο του κυρίου Αριστοτέλη Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος δημόσιας διπλωματίας της πρεσβείας, νέο αφιχθής στην πρεσβεία μας στη Μαδρίτη και ο οποίος μας έκανε την τιμή να είναι μαζί μας και χθες στη λέσχη ανάγνωσης που οργανώσαμε στο βιβλιοπωλείο Αουραία και σήμερα σε αυτήν εδώ την εκδήλωση. Όταν οι διπλωμάτες βοηθάνε, το αποτέλεσμα είναι σίγουρο. Το έχουμε δει να γίνεται παντού και γι' αυτό χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Σας ευχαριστούμε. Me gustaría también agradecer el apoyo que hemos recibido por parte de la Embajada de Grecia y personalmente por su representante aquí, el señor Aristotelis Papageorgiou, que
También estuvo ayer presente en el club de lectura en la librería Áurea y hoy también aquí, representante de la Embajada de Grecia, recién llegado también a esta embajada, encargado de la diplomacia pública, así que cuando la diplomacia también está con nosotros, pues es muy importante para que avancemos. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαθανασίου. Είναι τιμή μου να είμαι στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Μορφακίδη. Μία επιτρέψαμε τις εμβληματικές μορφές για τη διάδοση της νεωνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό, στην Ισπανία, εν προκειμένου και όχι μόνο. Junto con el señor Morfakis, que es una de las figuras más emblemáticas de la difusión de las letras griegas en el mundo hispano en general. Χαίρομαι διπλά που ο κ. Παγεριού είναι εδώ. Θυμίζω ότι οι Έλληνες διπλωμάτες έχουν μεγάλη παράδοση στη λογοτεχνική παραγωγή και το ενδιαφέρον τους. Όλο από αυτό είναι σημαντικό. Πρώτα πρώτο και καλύτερο βέβαια τον Γιώργο Ζεφέρη, ο οποίος ήταν πρέσβης. También me alegro mucho de la presencia aquí del señor Pageriu de la Embajada de Grecia. También la diplomacia griega tiene una larga tradición literaria también y él es también representante de ello. Και για να μην καθυστερούμε, προχωρώ κατευθείαν πρώτα απ' όλα στα στατιστικά, επιτρέψτε μου, των 3 τόμων, είναι 3 τόμοι. Voy a entrar ahora en el meollo de la presentación, primero con unos datos estadísticos de estos volúmenes. Την ανθολόγηση των οποίων εμπιστεύθηκε η Διεύθυνση Γραμμάτων στον ομιλούντα και στον κύριο Βαγγέλη Χατζηβασιλείου, που δυστυχώς για λόγους υγείας δεν είναι μαζί μας σήμερα. También participó en ello el señor Vangelis Hachivasiliou, que por razones de salud no puede estar hoy entre nosotros. Στους 2 πρώτους τόμους περιλαμβάνονται ανθολογημένα κείμενα από τους βραβευθέντες δημιουργούς με κρατικό λογοτεχνικό βραβείο στην κατηγορία διήγημα, νουβέλα και ποίηση. En los 2 primeros volúmenes tenemos una colección, una antología de escritores que han escrito poesía y relatos. Όπως επίσης και στην κατηγορία πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα, δηλαδή μέχρι 35 ετών, από το 1910 έως το 1918. También la categoría de autores nobles hasta 35 años. Στον τόμο ανθολογούνται 14 συγγραφείς, οι 3 πρωτοεμφανιζόμενοι. Tenemos a 14 escritores, 3 nobles. Στο δεύτερο τόμο ανθολογούνται 20 ποιήτριες και ποιητές, εκ των οποίων 8 πρωτοεμφανιζόμενοι, ενώ μία ποιήτρια βραβεύτηκε με το ειδικό θεματικό βραβείο. Αυτό είναι ένα βραβείο για ειδικό κοινωνικό σκοπό. Το λέω περιγραφικά. En el segundo volumen tenemos a 20 poetas y poetisas, 8 de los cuales noveles, y una de las cuales obtuvo un premio especial que se otorga pues, por unas razones sociales. Το μικρότερο αδελφάκι των 2 πρώτων δίδυμων τόμων, στους οποίους αναφέρθηκα, αποτελεί μια ανθολόγηση από τα βραβευμένα με κρατικά λογοτεχνικά βραβεία διηγήματος νουβέλας ποίησης και πρωτοεμφανιζόμενου από το 1919 έως το 1924. El hermano, digamos, pequeño de esta producción, pues se trata de una reunión de textos premiados desde los años 1919, μέχρι 24. Μέχρι το 24. Μέχρι το 2024. Hasta el 2024. Σημειώνω εδώ απλώς ότι τα κρατικά βραβεία απονέμονται σε βιβλία που έχουν εκδοθεί την προηγούμενη χρονιά από τη χρονιά απονομής. Es decir, que porque estos premios se otorgan a libros publicados hasta el año anterior de la concesión del premio. Ανθολογούνται σε αυτόν τον 3ο τόμο 11 εν σύνολο κείμενα Ελλήνων πεζογράφων και 9 ποιητριών ποιητών. En este volumen, en este tercer volumen, tenemos la antología de 11 narradores, pues 8 novelistas y 3 poetas. Ένας από τους ανθολογούμενους πεζογράφους και 2 ποιήτριες βραβεύτηκαν ως πρωτοεμφανιζόμενοι συγγραφείς. Uno de los novelistas y 2 de los poetas fueron premiados con los premios nacionales para autores noveles. Ο τόμος αυτός είναι επίγονος τροποντινά των 2 προηγηθέντων. Ευχόμαστε να υπάρξουν και εγγονάκια και άλλοι τόμοι. Y diríamos que este tercer volumen es descendiente digno de los 2 primeros y esperemos que este tercer volumen a su vez tenga a su vez descendencia. Αν επομένως μετρώ σωστά, στους 3 τόμους που σήμερα δεξιωνόμαστε, ανθολογούνται συνολικά 25 πεζογράφοι και 29 ποιήτριες και ποιητές.
Así que, si cuento bien, en estos volúmenes en su conjunto están 25 novelistas y 29 poetas. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας δείγματα γραφής 54 Ελλήνων συγγραφέων, παλαιότερων και νεότερων. Así que podemos decir que tenemos en nuestras manos una muestra representativa de 54 escritores y escritoras griegos de los últimos años. Οι τρεις τόμοι συνιστούν επομένως και συστήνουν συγχρόνως μια ευσύνοπτη, πλην όμως αντιπροσωπευτική διαπίστευση της λογοτεχνικής παραγωγής όσων συγγραφέων επέλεξαν να εκφραστούν με τους τρόπους του διηγήματος, της νουβέλας και της ποιητικής γραφής στην Ελλάδα κατά το διάστημα 2010-2024, χοντρικά κατά τις πρώτες 2 δεκαετίες, 2,5 δεκαετίες του 21ου αιώνα. Así que en su conjunto podríamos decir que ahí tenemos una digna representación, una representación acreditativa de los escritores griegos en estas primeras 2 décadas y media del siglo XXI, gente que ha escrito relatos, novela corta y poesía. Σε ό,τι αφορά τους ποιητές και τις ποιήτριες που ανθολογούνται, επισημαίνω, ότι οι 2 ανθολογίες μπορούν να λειτουργήσουν ως καθρέπτης μιας ποιητικής 4 ετίας, δεδομένου ότι οι πολλοί ποιητές που βραβεύτηκαν, όπως ο Μάρκος Μέσκος Φερρυπίν, βέβαια ήταν ποιητές που είχαν ανδρωθεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην κατοχή, στον εμφύλιο κτλ. En el apartado de la poesía podemos decir que la parte representativa abarca los últimos 40 años, porque tenemos ahí poetas más antiguos que los actuales. Οι ανθολογίες των 3 τόμων δεν προτείνονται ως αποτιμήσεις ή και αξιολογήσεις του έργου των συγγραφέων, το οποίο εξάλλου βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Evidentemente, los que han creado esta antología no promueven ninguna mirada crítica sobre la obra de los autores, porque evidentemente para esto hace falta el paso del tiempo y sobre todo cuando estamos hablando de obras que están en plena fase de desarrollo. Συντάσσονται και ακολουθούν τις επιλογές των εκάστοτε επιτροπών κρατικών λογοτεχνικών βραβείων, χωρίς κατά ανάγκη να δεσμεύονται από το σκεπτικό που συνοδεύει και δημοσιεύεται άλλωστε την κάθε βράβευση. Simplemente siguen, en cierto modo, el dictado o las decisiones de los comités que otorgan estos premios, sin que necesariamente acepten su modo de pensar o sus propias decisiones. Μέλημα των ανθολόγων υπήρξε η κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη επιλογή δείγματος γραφής από τα βραβευμένα έργα. Lo que los antólogos tenían sobre todo en mente es que la muestra que incluida en estos volúmenes fuera lo más representativa posible de esta producción literaria. Ένα αυτοτελές διήγημα, απόσπασμα ή αποσπάσματα από τις νουβέλες και αυτούσια ποίηματα. Poemas enteros, relatos enteros o extractos representativos de novelas o novelas cortas. Λαμβανωμένο υπόψη πως το κατά περίπτωση υλικό είναι πολύτροπο και πολυεπίπεδο, θεματικά και τεχνοτροπικά. Teniendo en cuenta también que la temática y todo, digamos, toda la obra esta de la antología pues, se mueve en múltiples niveles. Και συχνά οι ύλοι και τα υλικά διαφοροποιούνται από διήγημα σε διήγημα, από νουβέλα σε νουβέλα, από ποίημα σε ποίημα. Y muchas veces la materia y el material de la escritura difiere mucho de relato en relato, de poema en poema o de novela corta en novela corta. Έτσι, ας κατατεθεί, επιτρέψτε μου, η δημιουργική αμηχανία των ανθολόγων, όπως άλλωστε πρέπει να συμβαίνει αν είναι έντιμος κάθε ανθολόγος. Así que, pues, en cierto modo, podríamos decir que también se refleja en esta obra de la antología, pues, un poquito la duda creativa de los propios antólogos, ¿no?, ante este reto de juntar muchas obras de distinto índole. Το χρονικό τέξο των βραβεύσεων για την περίοδο 10-18, για να σταθμεύσουμε λιγάκι στους 2 πρώτους τόμους. Si nos quedamos ahora en los 2 primeros volúmenes,
εκτείνεται στα τυπικά όρια της κρίσης που βίωσε πρόσφατα ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός, η ελληνική κοινωνία ανθρώπων. Ahí veremos reflejada la crisis que atravesó la sociedad griega durante esta década. Κρίση πολυεπίπεδη, πολιτική, οικονομική, κοινωνική, κυρίως πολιτισμική ή πάνω απ' όλα πολιτισμική, αν θέλετε. En múltiples niveles, social, económica, política, pero sobre todo social y de valores. Που εισχώρησε σε κάθε πτυχή του ατομικού βίου και των συλλογικών νοοτροπιών. Que penetró, atravesó cada rincón o rincón más lejano del cuerpo de la sociedad griega. Τα συλλογικά πρότυπα φαλκιδεύτηκαν και κατέρευσαν, οι ατομικές προκρίσεις αποπροσανατολίστηκαν. Las intenciones, los proyectos personales fueron desorientados, pues los modelos y los estándares que tenía una sociedad pues también fueron heridos. Η ηθική κατέστη αισθητική των ιδιωτικών στιγμών. Y la ética también se convirtió pues, en una especie de estética de unos momentos privados y particulares. Η ιδιωτικότητα απορρόφησε τα ηθικά και πολιτικά περιεχόμενα. Y la privacidad y el individualismo, en cierto modo, lo absorbió todo. Η πολιτική μετακενώθηκε σε δυναμική διαχείριση ενός πλήθους ιδιωτών. Y la política al final se convirtió en la gestión pues, de un montón de momentos críticos. Οι συγγραφείς βεβαίως δεν αντιμετώπισαν με το ίδιο φρόνημα και τρόπο την κρίση. Evidentemente los autores de estas obras no afrontaron esta crisis de la misma manera. Την αντιμετώπισαν αρχικά ως πρωτόγνωρο φαινόμενο και έκτακτη συγκυρία. En un primer momento pues, lo vieron como pues, algo novedoso, pues, una coyuntura extraordinaria. Μετά ως συνθήκη της ατομικής ύπαρξης. Y a continuación se convirtió pues, en una condición de la existencia individual. Η κρίση διαστίζει, διαπερνά το έργο τους. La crisis es algo que atraviesa toda su obra. Βρίσκεται στο επίκεντρο στοιχείο της πλοκής. En todas las tramas, pues la crisis está en el epicentro de ellas. Ρυθμίζει τη δράση και τον βηματισμό των αποτυπωμένων στο χαρτί προσώπων, τους δίνει φωνή. Y regula, diríamos, pues, todos los movimientos de todos los personajes y la condición de todos los personajes en estas obras. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για έργο σε πλήρη ανάπτυξη. Y de todos modos se trata de una obra en plena fase de desarrollo. Συχνά, διαβάζοντας τα ανθολογημένα γραπτά, αλλά και τα εν συνόλο τα βιβλία από τα οποία προέρχονται, Muy a menudo, leyendo estos textos o los libros de los que provienen, έχει κανείς την αίσθηση ότι ο κόσμος έχει συγγραφικώς μικρυνθεί, όχι μόνο για να χωρέσει σε λίγες σελίδες, tiene uno la sensación de que todo el mundo, todo el universo se ha empequeñecido para contener todos estos detalles. Σε ολίγιστους στίχους, En muy pocos versos, αλλά σε ένα συμβάν, ένα γεγονός, μια στιγμή περασμένη τωρινή, en un evento, en un momento del pasado o del presente, κάποτε και ως αποτυπώσεις ή εντυπώσεις ιστορικών στιγμών και περιόδων, en algunos momentos como reflejos de momentos históricos, οι οποίες εκκυβωτίζονται, ενσωματώνονται que se incorporan στη λογοτεχνική επιφάνεια. en la superficie literaria. Ο λόγος, επομένως, εδώ, και αναφέρομαι και στις δύο ανθολογίες και διηγήματος και ποιήσεως, Así que aquí el discurso de estas dos antologías, de estos dos volúmenes, για φωνές ετερογενείς, las diferencias que son muy heterogéneas, τεχνικά αποκλίνουσες, hay con muchas diferencias técnicas, που πάντως συντονίζονται έχοντας επίγνωση της στενάχωρης συνθήκης του καθημερινού βίου, que al final, a pesar de esas diferencias, confluyen en estos estrechos límites de la vida cotidiana. μιας κοινωνίας οπωσδήποτε πάντως υποκρίσιν. De una sociedad que de todos modos está en crisis.
Οι λογοτεχνικοί τρόποι και τόποι προβάλλουν ενίοτε και αυτοί ποικιλόμορφοι. Aquí los modos, las maneras y los lugares literarios también se nos presentan de una forma muy variopinta. Η περιγραφικότητα του πεζού λόγου κάποτε στα όρια και στη ψύχα του κινησμού. Muchas veces, pues, las descripciones llegan al límite del finismo. Γίνεται έριθμη σπουδή όπου ενσωματώνεται η πυκνότητα του ποιητικού λόγου. Se convierte en un momento rítmico en determinada producción poética. Τα προσωπία διαδέχονται το ένα το άλλο. Las máscaras se suceden una a otra. Επικάθονται το ένα στο άλλο. Y se aposentan la una sobre la otra. Η συλλογική ηθική υπόσταση διακυβεύεται. Así que la base ética está en peligro, está en riesgo. Και σε συνθήκες ιστορικά σημαίνουσες το τίμημα της επιβίωσης βιώνεται ως βάρος. Y la propia existencia, la propia supervivencia se convierte en un peso muy pesado. Αλλά άλλοι το λησμονούν και άλλοι το αναθυμούνται ανασκευάζοντάς το. Algunos se acuerdan de él, otros se olvidan, otros intentan reconstruirlo. Οι ελάχιστες αυτές παρατηρήσεις αφορούν βεβαίως και την επόμενη τελευταία ανθολογία, την ανθολογία μέχρι το 2024. Y estas últimas observaciones, evidentemente, se refieren sobre todo al tercer volumen de la antología hasta el año 2024. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και ευχαριστημένοι. En todo caso, podemos estar muy contentos y satisfechos. Γιατί σε ό,τι αφορά στο ελληνικό διήγημα και στη νουβέλα έχουμε πολλά κατορθωμένα βιβλία και αυτά αυξάνουν χρονιά με τη χρονιά όλο και περισσότερο. Porque en la parte de los relatos y en la novela corta griega tenemos una producción más que satisfactoria y se dan pasos muy positivos en esta dirección. Το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο της ποίησης. Lo mismo sucede en el ámbito de la poesía. Όχι τόσο σε επίπεδο ποσότητος. No tanto cuantitativamente, sino. Το 2023 έχουν εκδοθεί περίπου 1.100-1.200 ποιητικές συλλογές στην Ελλάδα. Estamos hablando ahora que en Grecia en 2023 se publicaron unas 1.100-1.200 colecciones de poesía. Αλλά κυρίως σε επίπεδο ποιότητας. Sino a nivel cualitativo. Το πληρώνω. Πρέπει να θυμόμαστε βέβαια όλοι μας ότι η πατρίδα μας είναι πάντοτε η ελληνική γλώσσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Hay que tener siempre en mente que nuestra patria es el idioma griego, así que pues con esto en mente os agradezco la atención. Φράση εξάλλου που υπενθύμιζε συχνά ο Γιώργος Σεφέρης. Una frase que utilizaba muy a menudo nuestro poeta Giorgos Seferis. Ο λόγος βέβαια στον κύριο Μορφακίδη. Muchas gracias y voy a dar ahora la palabra al señor Morfakidis. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία στη μικρή δεξίωση που έχουμε στο ελληνικό περίπτερο μετά να συζητήσουμε όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Κεφάουλου. Αγαπητέ Μάκη. Ευχαριστώ. Στα ελληνικά ή στα ισπανικά τελικά? Σε ποια γλώσσα θέλετε να μιλήσει ο κύριος Μορφακίδης? Bueno, voy a hablar en español. En español. Lo traduce. Bien. Muchas gracias por lo pronto a la presentación tan exagerada que ha hecho mi amiga la señora Papazanasiou, con la que desde hace años tenemos una larga colaboración. Τις ευχαριστίες μου για την κυρία Παπαθανασίου που τόσα χρόνια συνεργαζόμαστε μαζί και ήταν λίγο υπερβολική με την παρουσίαση. Mi presencia aquí se debe a la representación que tengo que hacer de la labor que hace el Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada, desde hace unos años denominado Centro Mixto de la Universidad de Granada. Να μεταφράσω κιόλας. No.
Με καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε. Sigo. Bien. Quiero decir que bueno, nuestro centro funciona desde el 1998 y desde hace 3 años, pues, como he dicho, se ha convertido en el centro mixto de la Universidad de Granada, lo que significa que es un centro que lo corrigen, lo gestionan, lo cogestionan 2 instituciones. La fundación que ha fundado, ha creado el Estado de Grecia a través de la Embajada de Grecia en Madrid y la Universidad de Granada, de manera que ha ganado nuestro centro en ese sentido un montón, en varios sentidos. Ahora bien, nuestro centro se creó, se fundó con el fin de ser el primero que habría en España centro de investigaciones sobre el mundo bizantino, el mundo neogriego y también de Chipre. Dentro de esto, claro, un centro de investigaciones funciona a través de proyectos de investigación, de manera que las traducciones en sí, bueno, en eso no estamos de acuerdo con varios compatriotas y más que compatriotas, compañeros, que consideran que la traducción no debe de ser considerada como investigación, lo cual es una salvajada, una barbaridad, y se lo hemos hecho saber, sobre todo cuando se trata de lenguas más, de niveles de las lenguas anteriores, como puede ser la bizantina o la clásica. Pero bueno, solucionado este problemilla, quiero decir que aparte de los proyectos de investigación, lógicamente un centro tiene que dar a conocer su producción y eso se hace a través de las publicaciones, de las ediciones. Y en consecuencia hemos puesto en marcha varias series editoriales, que las pueden ver aquí en el monitor, que tengo algunas en verde, las he señalado expresamente en verde para indicar que son series editoriales que tienen relación directa con la traducción. Como verán, la primera, en la que no me voy a detener, se llama Biblioteca de Textos Bizantinos. Sí tiene la traducción, pero es una parte solamente, porque se trata de ediciones filológicas, donde hay una introducción filológica, hay textos en bilingüe, se pone en ambas lenguas, y, por supuesto, comentarios y notas. Lo que más nos interesa aquí son las que siguen, y la primera que pueden ver en verde es la Biblioteca de Autores Clásicos Neogriegos. Esta colección de autores clásicos neogriegos la pueden ver aquí. Ya ven que funciona desde el año 2002 y, bueno, pues tiene, digamos, ciertas influencias de la primera serie que les he nombrado, que es la de los bizantinos, porque nosotros cuando cogemos un autor, y sobre todo clásico, pues no lo presentamos solamente en la traducción, sino que se hace una introducción también, en lo posible filológica, y también con notas donde haga falta. Como pueden ver, hay varios autores representativos, conocidos. Los griegos los conocerán mejor, pues, pero tampoco es el momento ahora de explicar, pero digo representativos porque cubre varios campos, digamos, de la literatura griega clásica. Y cuando decimos clásico, claro, dice uno, bueno, ¿cuál es lo clásico, no? Bueno, nosotros hemos llegado pues casi hasta la primera generación de la posguerra, como la llamamos. La otra colección
es de la Biblioteca de Autores Griegos Contemporáneos. Bueno, pues en un principio no estaba previsto meternos por ahora en autores griegos contemporáneos, por varias razones que no las voy a explicar ahora, pero esta colaboración ha empezado con la Dirección de Letras del Ministerio de Cultura de Grecia, porque, verán, cuando vamos a editar un libro, lógicamente esto pasa por un filtro, se hace un examen a ver qué obra es, y luego pues pasa por una evaluación cruzada, que la llamamos, para ver si merece la pena tanto la obra como la traducción. Pero aquí nos hemos visto con la facilidad de que hay ya una selección, es decir, se trata de las obras premiadas por una comisión, y por lo general las comisiones, por lo que podemos ver en la prensa, pues son formadas por gente muy competente, de manera que nos han librado de esta tarea de seleccionar y ver a quién traducimos, porque además los contemporáneos son tantísimos, ya lo ha comentado el señor Faulo, tantísimos que a ver a quién se recoge, a quién se escoge. Bien, pues con eso quiero decir que para nosotros ha sido una alegría poder colaborar con la Dirección de Letras y tener la seguridad de que las obras que se van a traducir son obras que merecen la pena, porque han pasado por una criba bastante fuerte. Y de esto tengo yo constancia, porque he tenido el honor de estar en una de esas comisiones de la traducción varios años, y he visto cómo funciona, y funciona de una manera muy, muy rigurosa. En consecuencia, con mucho gusto publicamos lo que nos han propuesto a través del Ministerio. Intentamos, bueno, lo que diferencia esas ediciones de las anteriores es que ya vienen preparadas, es decir, nosotros no tenemos que hacer ninguna introducción, porque ya viene la vida de los autores, y en consecuencia pues tampoco tenemos que meternos en esto. Yo no sé estéticamente si les gusta o no nuestra forma de editar, hacemos todo lo que podamos. Lo que sí quiero dejar claro es que esas ediciones de la literatura neogriega, tanto clásica como la actual, que lógicamente introducirlas en el mundo hispano, español e hispano, es una cosa muy difícil, es una cosa que a veces asusta. ¿Y por qué? Pues por lo típico, porque si la gente no conoce a un autor, sencillamente no lo compra. Tiene que haber un marketing carísimo, hay que hacer una campaña tremenda para y yo no creo que esto sea fácil, a no ser que una editorial concreta, fuerte, pues lo acepte y lo vaya promocionando. Nosotros, pues, como centro de investigaciones, lo que hemos decidido es, y como lo nuestro no es lucrativo, aparte de las ediciones impresas, también ofrecerlas en digital, pero además en acceso libre, de manera que todas estas, el que lo desee, puede entrar en la página web del Centro de Estudios Bizantinos y Neogriegos y abrirlos y bajarlos, además, en PDF, si quiere. También lo puede leer allí en forma de libro, como suelen ser ahora las presentaciones con las tecnologías contemporáneas. Esta creo que es nuestra gran contribución, puesto que nuestra página web tiene una audiencia, mejor dicho, visitantes muy numerosos, no tanto de España, también de España evidentemente, como de América Latina. Tenemos constancia de que allí entran muchísimos, y en consecuencia pues así pensamos que pueden tener un contacto con la literatura neogriega, y que ellos ya vayan decidiendo si les gusta, a quién autor les puede gustar y con quién pueden colaborar.
Nosotros intentamos también, aparte de colgarlo simplemente en nuestra página web, darle una difusión a través de los Facebook, de todos los medios que podemos disponer nosotros y la gente que nos siguen. Bien, en la serie, pues, aparte de la serie, ¿esto qué es? Sí. De la serie de los autores clásicos y contemporáneos, de los que hablaré a continuación más, aparte de la colaboración que tenemos con la Dirección de Letras, yo quiero aquí presentarles esta colección que, en mi opinión, es lo más laborioso que hemos hecho a lo largo de la historia de nuestro centro en la traducción. Y ha sido con motivo de la celebración de los 200 años de la Guerra de la Independencia de Grecia, es decir, el 2021, en los que, como sabrán, pues, han participado muchísimas instituciones. Nosotros pensamos, pues, a ver cómo podríamos contribuir y decidimos centrar nuestra atención en la traducción. Y dentro de eso, la decisión fue centrarnos exclusivamente en los que han sido los protagonistas de la Guerra de la Independencia de Grecia. Los protagonistas que muchos de ellos, como pasa siempre, luego, años después, intentan o hacen, escriben sus memorias. Y hemos hecho una selección, porque son muchísimos, de protagonistas, porque así llamamos la serie, de protagonistas, para indicar que no son solamente los combatientes, sino pueden ser políticos, pueden ser incluso gentes de la literatura. La mayoría, evidentemente, son combatientes, generales o gentes que han jugado una importancia especial. Y además esta selección ha sido teniendo en cuenta la situación geográfica, es decir, dónde han combatido, en el norte, en el sur, en el Peloponeso, en las islas. Luego algunos políticos, como pudo ser Capodistrias o Tricupis, y también alguno, pues, que ha sido extranjero. Claro, dentro de eso nuestra idea fue traducir a Lord Byron, pero está súper traducido en España, en consecuencia pues no tenía ningún sentido, de manera que cogimos a su amigo íntimo, que era Shelley, que escribió esta obra tan bonita que se denomina El As, sobre la Guerra de la Independencia de Grecia. Digo que ha sido lo más laborioso porque aquí se puede ver los problemas de la traducción que pueden presentarse en nuestra época. Fíjense, nosotros las traducciones en nuestro centro las encargamos, pues, a los colaboradores de nuestro centro que tienen una experiencia amplia en la traducción. Unos son de dos tipos. Unos son gente ya de cierta edad que son profesores de griego clásico o han estudiado griego clásico y se han metido también en lo del griego moderno. Y los otros son nuestros alumnos, que ya son traductores, los exalumnos, que han estudiado en la Facultad de Traducción e Interpretación. Bien, allí nos hemos presentado con el serio problema de que estas memorias están escritas casi en su totalidad, casi, en un lenguaje que se suele conocer como la Kazarebusa o medio Kazarebusa. Bien, pues el problema ha sido que los traductores actuales la Kazarebusa pues no la entienden. Y entonces tuvimos que recurrir a la gente que conocen el griego clásico y que han aprendido el griego moderno para poder traducir estas obras. Con lo cual, pues bueno, como ven, son 13 autores los que hemos traducido hasta ahora, pero hay algunos que no tienen solamente un tomo. Por ejemplo, Tricupis son 5 tomos los que hemos traducido. Aquí tienen
los nombres. Bien, y bueno, de las antologías ya han hablado tanto la señora Papazanasiu como el señor Cafaulu. Yo simplemente decir que, bueno, pues nosotros lo hacemos con gran interés cuando nos lo proponen y, por supuesto, siempre colaboraremos con la Dirección de Letras, siempre cuando nos lo pidan. Los traductores los pueden ver aquí y también el libro, evidentemente. Son traductores que tienen pues, una gran trayectoria. Dije antes que yo no sé, nosotros tenemos ciertas preferencias estéticas, no sé si esas coincidirán con las del Ministerio. Y también dar paso, no me detengo a eso, pues precisamente esto, ¿no? Fíjense, es una antología de poesía chipriota que la han realizado en Chipre, una asociación de autores chipriotas, y bueno, pues nos la han encargado a nosotros. Nosotros la hemos encargado a su vez a uno de los mejores colaboradores que tenemos y uno de los mejores traductores, que es el profesor José Antonio Moreno Jurado. Lo acaban de hacer doctor honoris causa en la Universidad Jonia de Grecia. Pues hizo una magnífica traducción, como todas las que hace, y hemos tenido no solamente él, pero también nosotros, la suerte de que esta traducción haya sido premiada precisamente el año pasado por el Ministerio de Cultura de Grecia. Son 323 autores, como pueden ver. Συγγνώμη. Estas son las que... Es esta. Iácovos Cabanelles. Y ya la siguiente, bueno, fíjense, aquí ellos, los que hicieron la selección, pues lo han dividido, como ocupa 200 años de historia de la poesía de Chipre, pues lo han clasificado según los periodos históricos más o menos de la isla. Bien, y acto seguido paso a ver dos libros que también han sido, también aquí, sí, en colaboración con el Ministerio y la Dirección de Letras de Grecia, de un autor. El año pasado era el anterior era el año dedicado a él, uno de los mejores hombres de teatro que tuvo Grecia en los últimos años, que ha sido Iácovos Campaneles, y entonces pues se han traducido dos de sus obras. La que tengo aquí es la de la Carta a Orestes, que tenía la esperanza de que hoy viniese la traductora, pero han tenido un mal susto, en fin, pues si no ha podido venir. Es la traductora de la Embajada de Grecia, ha hecho una excelente traducción, Sara Esteban Cabrera. Y el segundo, que es una obra que siempre me ha encantado, que se llama Nuestro Gran Circo. Aquí me quiero detener un poco más, porque después de la traducción, que la he vivido directamente, me he dado cuenta que puede haber obras como esta, que no creo yo que ningún traductor la pueda traducir. Es intraducible para un sea español, sea argentino o sea de otro país, si no ha vivido en Grecia, si no conoce bien la historia de Grecia, es decir, si no ha vivido toda su vida en Grecia. Es imposible. Esta obra es asombrosa porque, aparte de lo que es el vocabulario, a base de expresiones, de dichos, de citas, pero también con indirectas, habla de la historia de Grecia, de todo lo que ha podido pasar. Vamos, es algo que, miren que he visto tantísimas cosas, no he podido ver una cosa como esta
de forma... y pienso que si la traductora no la hubiera cargado de notas, pues uno lee la traducción y tampoco puede enterarse de qué es lo que va, porque son incomprensibles las cosas. Bueno, pues esta ha sido también publicada el año pasado, que es uno de los autores que están también en las antologías. Y esta acaba de salir. Que es dentro de la colección de los autores clásicos. Aquí, como verán, esto de los autores clásicos también va un poco según al gusto de los traductores, porque nosotros no les pagamos para eso y, en consecuencia, pues cada uno coge a quien más le guste y lo traduce, ¿no? Entonces, pues... ahora, voy a algo que es más personal, porque nuestro centro organiza todos los veranos en la pequeña ciudad de Drama, que es mi tierra natal, pues un curso de lengua griega, de traducción y de civilización. Todo esto, pues hay sponsors en Drama, nos lo pagan todo, entonces vienen, la mitad son gente de habla hispana y la otra mitad son gente que viene de varios países, son todos estudiantes. Entonces, pues la forma de expresar el agradecimiento por el acogimiento que nos hacen y la hospitalidad es hacer un taller de traducción, que lo dirijo yo, y entonces pues todos los años traducimos una obra o una antología de un escritor local, que luego lo editamos. Este es el primero, que es Vasilis Tsiambousis. Creo que es bastante conocido. Son gente que han tenido premios, no son totalmente desconocidos. Y además las obras suelen tener una relación directa con la ciudad de Drama. Este es mucho más conocido, Nasos Ballenás, es una personalidad dentro del mundo de la filología, pero de la teoría de la literatura y de la traducción, y también un gran poeta. También su obra está dedicada a la ciudad de Drama. Este es una, digamos, revelación para mí. Lo he descubierto allí. Murió hace pocos años, se llama Nikos Konstantinidis, y resulta que me di cuenta en una feria de libro que hacen allí los veranos, me di cuenta en una mesa redonda de su existencia, vi algo de su obra, me gusta, le tradujimos y acabamos de publicar hace un mes su obra completa. Ay, perdón, se me olvida, sí, Nikos Konstantinidis. Acabamos de publicar su obra completa en 2 volúmenes grandes, porque pensamos que merece la pena darle a conocer. Verán, pensarán que somos un poco localistas, pero bueno, también se debe, como dije, en una acción, en agradecimiento a lo que nos hacen. Esta es la que se ha traducido en el año 24, y por último este año la de Giorgos Kasapidis, también, como os dije, no solamente poetas, sino también prosistas que son bastante conocidos incluso fuera de nuestra ciudad. No quiero cansarles más, creo que me he pasado hablando, de manera que si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto le contestaría. Muchísimas... Bueno, sí, otra vez se me olvidó. Esta es la del año anterior y esta es la del año de este año. Pues muchísimas gracias por su atención. Καταπληκτική δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είχαμε πάρα πολλά... Σας συγχαίρουμε όλοι μας. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να συνεχίσετε. Και να βγάλετε καινούριες γενιές μεταφραστών.
y que siga produciendo nuevas generaciones de traductores. Αυτό το εργαστήριο μετάφρασης που κάνετε στη Δράμα πραγματικά να αποδώσει καρπούς. Ναι, ελπίσουμε. Εμείς κάνουμε αυτό που μπορούμε μέσα στα δικά μας τα μέσα, δηλαδή να τους εκδίδουμε και να το βγάζουμε σε ψηφιακή μορφή από εκεί και πέρα. El que quiera leerlo, claro, todo esto, como les dije, está subido en nuestra página web. Es muy fácil entrar en la página web de nuestro centro, solamente publicar Centro de Estudios Bizantinos Granada, ya está, o Centro Bizantinών Σπουδών Granada. Y ya allí pues ir al clic de las ediciones. Αν υπάρχει κάτι που λείπει από όλη αυτή την υπέροχη μεταφραστική σας σειρά, είναι το μυθιστόρημα. Ναι. Si hay algo que falta, dice, en todo este extraordinario trabajo de traducción, es la novela. Sí, sí, es cierto, pero ya les dije, bueno, mυθιστόρημα hay, pero en los autores clásicos. Allí sí. Ahora, claro, nosotros, si no hay algún programa como el del Ministerio, no tenemos la capacidad económica para ir diciendo tú traduce esto y tú traduce el otro. Entonces, si viene uno, eso depende de los traductores, es decir, porque no les pagamos, y los traductores funcionan según sus preferencias. Física. Si a nosotros nos viene, si viene uno que dice que quiero traducir a tal autor, pues allí nos centraremos. No podemos hacer una política de traducción si no tenemos la disponibilidad. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να οργανώσουμε, όχι τώρα, στο μέλλον του χρόνου, μια μικρή λέσχη ανάγνωσης ελληνικού βιβλίου στους μεταφραστές και να τους παρουσιάσουμε σε πρώτη φάση τα κρατικά μας βραβεία και αυτό που θα μας πούνε εκείνοι ότι τους ενδιαφέρει. Podríamos, por ejemplo, organizar pues, un club de lectura dirigido a los traductores, presentarles a los traductores las obras, la producción de ficción, de novela griega, los premios nacionales literarios de Grecia, y que les escucháramos después para ver cuáles son sus preferencias, qué les gusta más, qué les gusta menos, qué les apetecería traducir. Είδαμε χτες στο βιβλιοπωλείο που ήμασταν, που έχει πάρα πολλές ελληνικές εκδόσεις, δεν έχει τα δικά μας εδώ αυτά, να τα στείλουμε. Είδα τι έχει μεταφραστεί στα ισπανικά από διάφορους εκδοτικούς οίκους. Ayer en la librería Aurea, donde estuvimos, vi, ahí pues tenían pues una exposición de varias novelas griegas traducidas de un gran espectro. Αν κάνουμε μια οργανωμένη προσπάθεια να βγουν αυτά τα βιβλία σε λίγα αντίτυπα στην αγορά, είμαι σίγουρη ότι αυτό θα αποδώσει καρπούς. Εμείς τα διαθέτουμε στην αγορά. Με αντικαταβολή στο βιβλιοπωλείο Αουραία πρώτα απ' όλα. Δεν υπήρχαν εκεί. Είναι το μοναδικό ελληνικό βιβλιοπωλείο. Ελληνικό βιβλιοπωλείο υπάρχει. Το μισό είναι ελληνικό. Esto sí que llegaría a un cierto público, ¿no? En un primer paso. Sí, las librerías son, por supuesto, pero claro, hasta llegar a las librerías esto es un camino muy largo. Lo que sí también pienso es que, claro, esto se pueden hacer lecturas en librerías. La embajada podría quizás colaborar en eso, porque siempre el prestigio de una embajada pues abre puertas. Nosotros lo que hacemos en Granada es las ferias de libros, pues siempre promocionamos a autores que nuestros colaboradores quieren promocionar, pero también a partir de ahora lo que hacemos es todos los años, cuando ya saben que la lengua griega ya ha sido declarada no solamente por Grecia, sino por la UNESCO como lengua, mejor dicho, Día Internacional de la Lengua Griega, es el 9 de febrero. Nosotros siempre hacemos un acto
con varias cosas el Día de la Lengua Griega. No lo hacemos el 9 de febrero porque no tenemos estudiantes esos días, es periodo de exámenes, y lo hacemos, nosotros trasladamos el día a principios de marzo. Pero el Ministerio puede acudir también allí cuando celebramos el Día Internacional de la Lengua Griega. Este año además tendremos música, tendremos danzas, tendremos de todo, pues también pueden colaborar este año o ya a partir de ahora en años posteriores. Θέλει κανείς να πει κάτι, να ρωτήσει κάτι, να... ¿Alguien quiere preguntar algo, decir? Να σας πω εγώ μία διαπίστωση. Από όλα τα τμήματα ελληνικών, νεοελληνικών, κλασικών και λοιπά σπουδών ανά τον κόσμο, που τα ξέρω καλά, γιατί τα τελευταία χρόνια έχω μια πάρα πολύ καλή επαφή μαζί τους, πρέπει να σας πω ότι αυτά που κάνουν μεταφραστική δουλειά είναι τα εξής. Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Πανεπιστημίου της Γρανάδα, Πανεπιστήμιο Παλέρμο, Κέντρο Νεοελληνικών Σπουδών Μαρία Ρόζα Καρακάουση, με 3 εκδοτικές σειρές, Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ στη Μόσχα, κάτι καταπληκτικές νεοελληνίστριες Ρωσίδες, Πανεπιστήμιο Γεωργία Ξεκινάει, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, εκδόσεις Ρωμιοσύνη με το Μίλτο Πεχλιβάνο. Από όσο ξέρω, δεν υπάρχει τίποτε άλλο σε όλο τον κόσμο από έδρες ελληνικών σπουδών που να πριμοδοτεί τη μετάφραση. Υπάρχουν εμπνευσμένοι διπλωμάτες, οι οποίοι όταν βρίσκονται σε κάποιο πόστο προωθούν μεταφράσεις. Θα αναφέρω απλώς τον πρώην γενικό πρόξενο στο Τόκιο, ο οποίος ήταν εκεί 3 χρόνια και εξέδωσε την ανθολογία ποίησης στα Ιαπωνικά για πρώτη φορά στην ιστορία της Ιαπωνικής βιβλιοπαραγωγής, βγήκε ελληνική ποίηση. Toda mi experiencia de los departamentos de estudios helénicos por todo el mundo, puedo decir que hay 3 o 4 que realmente tienen una producción editorial importante. O sea, el primero pues, sería el Centro de los Estudios Bizantinos de Granada, luego el Centro de los Estudios Neohelénicos de Palermo, de la Universidad de Lomonosov en Moscú, en Georgia también, en la Universidad Libre de Berlín, y ya nada más. Y luego a partir de allí pues hay pues, mucha gente del cuerpo diplomático inspirada que contribuye lo máximo a esta labor de difusión de la literatura griega, con una figura destacada, diría, el ex cónsul general de Grecia en Tokio, que publicó allí una obra importante, una antología importante. Να κλείσουμε και να πάμε όλοι μαζί στο περίπτερο για ένα ποτό. Να κλείσουμε με αυτό το καταπληκτικό του σεφέρι. Η πατρίδα μας είναι η γλώσσα μας. Η γλώσσα μας έχει καταπληκτικά έργα και παλιότερα και σύγχρονα. Όπως μπορούμε όλοι μας, ας βοηθήσουμε να προωθηθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Antes de ir al mismo, pues simplemente cerrar con esta frase que dice de Seferis, diciendo que nuestra patria es nuestra lengua, y nuestra lengua, el idioma griego, pues tiene obras extraordinarias, y que todo el mundo que pueda hacer algo para su difusión, pues que lo haga, porque estaremos agradecidos. Η Ελλάδα έχει τους διπλωμάτες της και έχει και τους διπλωμάτες της, οι οποίοι είναι οι ελληνιστές του κόσμου. Αυτοί είναι που κάνουν την ουσιαστική δουλειά.
και τους μεταφραστές. Οι μεταφραστές της ελληνικής λογοτεχνίας, της ελληνικής γλώσσας σε όλο τον κόσμο, είναι αυτοί που χρειαζόμαστε. Τους ευχαριστούμε πολύ. Son todos ellos los que hacen el trabajo sustancial, los traductores de las obras griegas, y todos ellos están haciendo un trabajo extraordinario y de verdad les estamos agradecidísimos por toda su labor. Κύριε Μορφακίδη, ευχαριστούμε.